బిగ్ బజార్ బియానీగా పరిచయం ఉన్న కిషోర్ బియానీ వరుస టేక్ ఓవర్స్తో దూసుకెళ్తున్నారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబానికి చెందిన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ని విలీనం చేసుకున్నారు. ఇందుకోసం ఫ్యూచర్ గ్రూప్ 300 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నట్టు అంచనా. 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 629 కోట్ల ఆదాయం ప్రకటించిన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కి చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరులో 124 స్టోర్లున్నాయి. ఈ ఒప్పందం కుదరడంపై హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కి సంబంధించిన నారా లోకేష్ సహా మిగిలిన డైరెక్టర్లు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. లో ప్రారంభమైన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ డైరీ, రిటైల్, అగ్రి, బేకరీ ప్రొడక్ట్స్లో వ్యాపారం చేస్తూ వచ్చింది. తన మరో విభాగమైన హెరిటేజ్ డైరీ ద్వారా 10 రాష్ట్రాల్లో 1,13,500 అవుట్లెట్లతో పాల వ్యాపారం చేస్తోంది. విలీనం పూర్తయిన తర్వాత హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కి ఫ్యూచర్ గ్రూప్లో 3.65% షేర్లు లభించనున్నాయి. ఇందుకోసం కొత్తగా షేర్లు ఇష్యూ చేయబోతోంది ఫ్యూచర్ గ్రూప్. ప్రస్తుతానికి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కి సంబంధించిన వెటనరీ కేర్ వ్యాపారం తప్పించి మిగిలిన అన్ని వ్యాపారాలు కూడా ఫ్యూచర్ గ్రూప్లో విలీనమవుతాయి. ఇక ఫ్యూచర్ గ్రూప్ విషయానికొస్తే వచ్చే 5 ఏళ్లలో అంటే 2021 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా తన బ్రాండ్ కింద 3,000 స్టోర్లు నెలకొల్పాలనే టార్గెట్తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తనకి కలిసి వస్తాయనే డీల్స్ అన్నీ కుదుర్చుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ని టేక్ ఓవర్ చేసింది ఫ్యూచర్ గ్రూప్. కిషోర్ జీ, Brahmani and I are in front of you to announce the connection of the minds. Today we have signed a definitive agreement about consolidating the heritage retail and agri business with Future Retail Limited. For heritage, it's been a exciting journey. Retail business was started in 2006. The dairy business was started, of course, way back in 92. So in 2006 the retail business was started, and now it's been almost 10 plus years in retail. As we go about with our journey, we always felt the consolidation and focus is required in business. So if you have seen recently in dairy, Heritage has acquired the Reliance dairy business. In a similar format, the consolidation of the retail is now happening with Future Retail Limited. We believe this journey will enable us to bring about greater synergies, greater scale, whereby our farmers and also our consumers can benefit in the long run. And we are really excited to start this journey with Biani ji. Historical moment for heritage, and I look forward to this amazing journey. Lokesh mentioned it's a meeting of minds and consolidation in the retail sector, and we have a stated ambition that we want to grow, and the small store formats we want to, by 2021 we are looking at getting into close to 4,000 stores, 3,000 run by us and 1,000 run by franchisees. So we went into an earlier acquisition of Nilgiris. Earlier before that we acquired Aadhar as a retail chain. Recently we merged Easy Day business with us, which was again a small store operating in the north, which was earlier Bharti Walmart business. And now Heritage merging with us in the southern part of India, I think gives us lot of strength in terms of serving the consumers in a much better way. In the longer term, I believe small stores and the large store businesses will be equal by 2021. I think large stores by 2021 should be doing a business of around close to 22 to 24,000 crores, and the small stores will be also doing similar kind of business. I think we have stated ambition of spending 300 to 500 crores a year on expansion for large stores and big stores, for big stores and small stores together. హెరిటేజ్ అండ్ ఫ్యూచర్ రిటైల్ పెద్ద డీల్ ఒకటి కుదిరింది. ఇది ఎలా టర్న్అవుట్ కాబోతుంది? ఈ 2 కంపెనీస్కి ఎలా బెనిఫిట్ అవబోతుంది ఇది? ఈరోజు బోర్డ్స్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూచర్ రీటైల్ లిమిటెడ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాయండి.
Basically, we have discussed the demerger of retail businesses and related to retail businesses from Heritage Foods Limited to Future Retail Limited. దీని ద్వారా ఇది ఆల్ ఎక్విటీ ట్రాన్సాక్షన్ అండి. అంటే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్కి అప్రాక్సిమేట్లీ 3.65% ఆఫ్ షేర్ హోల్డింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ రీటైల్ లిమిటెడ్ రావటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ అన్లాకింగ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎలా జరగబోతుంది అండ్ హెరిటేజ్ కస్టమర్ ఆ హెరిటేజ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ కాబోతుంది అండ్ వాల్యూ అన్లాకింగ్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఎలా జరగబోతుంది? Both businesses, Heritage Foods Limited ki as well as Future Retail Limited ki, it's a very beneficial transaction. ఎందుకంటే రెండు బిజినెసెస్ వాళ్ళ కోర్ బిజినెసెస్ అండ్ కోర్ యాక్టివిటీస్ మీద ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డైరీ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. డైరీ మీద ఇంకా ఎస్పెషలీ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఫ్యూచర్ రీటైల్ లిమిటెడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రీటైల్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. వాళ్ళకి కన్వీనియన్స్ స్టోర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉందండి. హెరిటేజ్ డిమర్జర్ ఇంటూ ఫ్యూచర్ రీటైల్ లిమిటెడ్ ద్వారా ఎకానమీస్ స్కేల్స్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి, ఎఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ కన్జ్యూమర్కి బెస్ట్ వాల్యూ, బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అబౌవ్ ఆల్ దిస్ హెరిటేజ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్కి కూడా ఫ్యూచర్ రీటైల్ స్టోర్స్కి చాలా యాక్సెస్ దొరకటం జరుగుతుంది. దేర్ ఆర్ అబౌట్ 800 స్టోర్స్ అక్రాస్ ఇండియా అండర్ ఫ్యూచర్ రీటైల్ లిమిటెడ్ ఇన్ ఓవర్ 200 సిటీస్. ఇన్ టర్మ్స్ సాధారణంగా ఇండియాలో రీటైల్ సెగ్మెంట్ అని సార్ కొద్దిగా లాస్ మేకింగ్ బిజినెస్ అక్రాస్ ది సెక్టర్ ఉంది అండ్ హెరిటేజ్ కూడా అందుకు మినహాయింపు ఏం కాకపోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాస్ మేకింగ్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రిటైల్ డివిజన్ని ఫ్యూచర్ రిటైల్కి మార్చేశారు అండ్ మీకు ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది ఇంకా గ్రో అయ్యేందుకు ఆర్ మార్జిన్స్ పెంచుకునేందుకు. ఇది ఎలా డెవలప్ కాబోతుంది అండ్ మార్జిన్స్ పరంగా ఎంత డెవలప్మెంట్ మనం చూడొచ్చు? డెఫినెట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ అండ్ మార్జిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుందండి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా. ఇప్పుడు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ని తీసుకుంటే రీటైల్ డివిజన్ ఆల్మోస్ట్ ఆపరేషన్ లెవెల్ బ్రేక్ ఈవెన్ దగ్గర ఉంది. అంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అండ్ ఫ్యూచర్ రీటైల్ లిమిటెడ్ని చూసుకుంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రాఫిటబుల్ ఈవెన్ అట్ ద స్కేల్ దట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అట్ అండి. సో వీ సీ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీస్, అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఇన్ ప్రాఫిటబిలిటీ. వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అబౌట్ దిస్ డైరీ సెగ్మెంట్ అండి. ఎందుకంటే రిటైల్ సపరేట్ చేశారు, డైరీ పెద్ద బిజినెస్ కాబోతుంది. వరల్డ్ వైడ్ ఆర్ ఇండియా వైడ్ చూసుకుంటే పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ అన్ని మన ఇండియన్ డైరీ మార్కెట్ మీద చూస్తున్నాయి. వాల్యుయేషన్స్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ కనిపిస్తున్నాయి ఇండియన్ డైరీ మార్కెట్ది. ఇప్పుడు ఉన్న ఈ డైరీ బిజినెస్ని ఎలా మీరు సెకండ్ స్టెప్ తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ యువర్ ఫుట్ ప్రింట్ టు పాన్ ఇండియా ప్రెజెన్స్ కూడా ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్లాన్స్ ఇన్ దట్ సెగ్మెంట్? ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ డైరీ బిజినెస్ బిగ్గెస్ట్ ఫోకస్ ఏరియా అవుతుందండి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కన్సాలిడేషన్ మేము కూడా చూడటం జరుగుతుంది. డైరీ బిజినెస్ ఆఫ్ రిలయన్స్ రీటైల్ని రీసెంట్గా అక్వైర్ చేయడం జరుగుతుంది. వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్. ఇప్పుడు కరెంట్గా 13 lakh లీటర్స్ పర్ డే మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తున్నాము అండ్ దాట్స్ ఆల్సో బీయింగ్ సోల్డ్ యాజ్ మిల్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లే అండి. ఇప్పుడు పెరుగుని చూసుకుంటే లస్సీని, బటర్ మిల్క్, ఆల్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అందులో మార్జిన్స్ కూడా హైగా ఉండటం జరుగుతుంది. సో ఎక్కువ ఫోకస్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో జాగ్రఫికల్ డైవర్సిఫికేషన్, అంటే మేము కరెంట్గా 10 స్టేట్స్లో ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ స్టేట్స్లో స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవటం మా ఆపరేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూయర్ స్టేట్స్లో ఎంటర్ అవటం మాకు బిగ్ ఫోకస్ ఏరియా. ఇది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రీసెంట్ acquisition of Reliance Dairy కూడా మాకు న్యూ మార్కెట్స్కి ఎంట్రీ ఇవ్వటం జరిగిందండి. థ్యాంక్ యూ. Alright, sir, how this acquisition is going to help Future Retail in terms of expanding your footprints to South? I think it's not an acquisition, it's a consolidation of business. And we believe small store is our journey forward. We have a stated ambition of opening 4,000 small stores. And after acquisition of Nilgiris, Easy Day, and we acquired some leases of Sabka Bazaar and Sangam Direct also. I think it's a good welcome addition, and this company has been run quite well. And it has a concentrated stores in Hyderabad, Chennai and Bangalore. And I think it fits in very well into our strategy and our scheme of things. How seriously your acquisition is there in terms of acquiring or expanding your footprints to retail segment, in terms of acquiring small stores and in terms of expanding your footprints? I think a country like Japan, like Tokyo alone has more than 11,000 small stores. Indonesia must be having more than 4,000-5,000 small stores. I think India needs a lot of small stores. Large stores you can open only up to a point. And we have an ambition of building our own brands and selling our own FMCG and food products
and we need distribution for that. Okay. About this heritage, this thing, sir, real heritage retail, how it's going to help you in terms of selling your own products, your private? I think today also our stores are selling around 40-45% of goods are now becoming our own brands, and we have ambition that we should touch 70%. So I think the next round we need depth of distribution, and retail distribution is much more cheaper than any other distribution for us. One small question about your expansion plans in AP and Telangana. Do you have any specific plans? I think we'll have to start working and detail out a lot of plans, and there has been changes around regionally here, and but we believe it's a very exciting market, and we have to build up a base of a lot of number of stores. One last question about this impact of GST. We are looking forward to GST, and GST probably should be beneficial to the consumers as well as to retailers like us who are into formal trade, and we believe it will create a level playing field between formal and informal trade, and overall everybody should benefit, especially a company like us